السلام علیکم جی، آپ دیکھ رہے ہیں حالات. میں ہوں نوشیروان اور میں موجود ہوں سینئر صحافی سعید چودھری صاحب کے ساتھ. سر کیسے ہیں؟ الحمدللہ فرسٹ کلاس دعائیں. سر ایک تو آج 23 مارچ، جی پھر 26 کو مریم کی پیشی، وہ گرفتار ہوں گی کہ نہیں ہوں گی. رانا ثناءاللہ صاحب کا زرداری صاحب سے متعلق ایک بڑا انکشاف، اور پھر جو پاک بھارت مشترکہ مشقیں ہونے جا رہی ہیں، اور پاک بھارت تعلقات کی بحالی میں یو اے کا کردار، اور کچھ ویورز کے کمنٹس جن میں بڑا اہم معاملہ جو ملتان کے امن والا ہے. ٹھیک ہے، ان سب پہ بات کریں گے. تو وہ ابھی تک کسی نے کیا ہوا تھا نا، جو کورونا ویکسین مہنگی بیچی جا رہی ہے پاکستان میں. بالکل اس پہ بھی بات کریں گے. ٹھیک ہے نا، بالکل. تو آپ کی اجازت سے 23 مارچ. اوکے. ہاں یار، 23 مارچ آج یوم پاکستان کے نام سے منایا گیا ہے، اور 25 کو پریڈ شریڈ بھی ہوگی. جی، وہ موسم کی خرابی کی وجہ سے انہوں نے کہا جی آگے کر کے. جی یار 23 مارچ جو ہے نا، یہ قرارداد پاکستان 1940 میں لاہور میں پاس ہوئی تھی. یہ ساری دنیا کو پتہ ہے. بالکل. مطالعہ پاکستان ہم یہی پڑھتے آئے ہیں. بالکل. ٹھیک ہے نا، ہمارے بچے بھی یہی پڑھ رہے ہیں. ہاں جی. جناب 23 مارچ کو قرارداد، لیکن یہ اس کو کہتے ہیں تاریخ کا قتل. یہ تاریخ کا قتل کیا گیا ہے ایک فوجی آمر کے دور کو دوام بخشنے کے لیے. اس دور کے جو ان کے قریبی لوگ تھے، جنہیں ہماری نئی نسل جو ہے وہ تاریخ دان بھی سمجھتی ہے. تو لیکن ہم دیکھیں اس کو معاملے کو تھوڑا سا. جی. تو قرارداد پاکستان 23 مارچ کو کوئی قرارداد پاکستان کے نام سے کوئی قرارداد پاس ہی نہیں ہوئی. ٹھیک ہے. 1940 میں وہ جو منٹو پارک میں جی تھا نا. جی 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 جی. قائد اعظم محمد علی جناح رحمۃ اللہ علیہ اس اجلاس کی صدارت کر رہے تھے. بالکل. تو 23 مارچ کی قرارداد پیش ہوئی تھی. بالکل. جو 24 مارچ کو آخری دن جو تھا اس اجلاس کا اس میں منظور کی گئی تھی، غور کیا گیا تھا اس پہ. تو ہمارے ایک سینئر دوست ہیں اسلم ملک صاحب، اچھا، ان کے توسط سے ہمیں ایک کاپی ملی ہے، نقلی ہے. جی جی. روزنامہ انقلاب کی. جی جی. 1940 کا مارچ کا. اور بڑے مشہور جیت جو تھے صحافی غلام سلمہر اور عبدالمجید سالک صاحب کا وہ اخبار تھا. ٹھیک. تو اس میں تو یہی لکھا ہوا ہے کہ مسلم اکثریتی علاقوں کی ریاستیں. ٹھیک ہے. پاکستان کا لفظ نہیں تھا. بالکل. اور یہ بھی ہمارے دوستوں کو بہت کم، نئی نسل کو تو پتہ بھی نہیں ہوگا شاید، کہ کیونکہ میں پڑھایا ہی نہیں کیا، کہ قائد اعظم جو تھے محمد علی جناح، جو چودھری رحمت علی نے پاکستان کا نام سجیسٹ کیا تھا، وہ چودھری رحمت علی کے ساتھ ان کے وہ معاملہ ٹھیک نہیں تھے. اچھا. ٹھیک ہے. چودھری رحمت علی کی بات کو وہ اہمیت نہیں دیتے تھے. اور نہ ہی پاکستان کوئی اس وقت تک 1940 تک پاکستان نام کوئی سوچا گیا تھا، بلکہ ریاستوں کی بات ہے. وہ انقلاب دکھائیں گے نا آپ کو. بالکل. آپ کو بیچا. بالکل. ٹھیک ہے نا. پھر جناب والا یہ اس میں ہوا کہ جو ہندو اخبار تھے انہوں نے اسے قرارداد پاکستان کہنا شروع کیا. ٹھیک. پھر قرارداد دلی آئی، دلی اجلاس میں جو تھا، وہاں انہوں نے جو اسٹیٹس کا لفظ استعمال کیا گیا تھا لاہور والی قرارداد میں، وہ اسٹیٹس انہوں نے نکال کے اسٹیٹ کر دیا. ٹھیک ہے. اور باقاعدہ اس نئی ریاست کو پاکستان کا نام بھی دے دیا گیا، یعنی 6 سال بعد. بالکل. کہ ہمیں پاکستان سے 1 سال پہلے ہے، کیونکہ وہ شعور ہر بندے کے منہ پہ پاکستان آ گیا تھا. بالکل. تو اس کو ہم یوم پاکستان کے طور پہ کیوں منا رہے ہیں؟ 1947 گزرا اگست، اس کے بعد 48 میں مارچ آیا. بالکل. کوئی یوم پاکستان منایا گیا؟ نہیں منایا گیا. یوم قرارداد پاکستان منایا گیا؟ نہیں منایا گیا. 50 میں نہیں، 51 میں نہیں، 52 میں نہیں، 53 میں نہیں، 54 میں نہیں، 55 میں نہیں، ایون 56 میں نہیں. ٹھیک ہے. پھر یہ ایک دم کیسے یوم پاکستان بن گیا؟ یہ ہوا یہ کہ 23 مارچ 1956 کو پاکستان کا پہلا آئین بنا تھا، اور پہلے صدر تھے سر سکندر مرزا. ٹھیک ہے. شاید. تو اس مکمل آزادی ہمیں جب دونوں ریاستوں نے، پاکستان اور ہندوستان نے، جب اپنا آئین نافذ کرنا تھا، اس دن انہیں تاج برطانیہ سے مکمل نجات ملنی تھی. بالکل. اس سے پہلے وہ گورنر جنرل ہوتا تھا. جی، انگریز. جو گورنر جنرل نہیں یہاں پہلے انگریز تھے، بعد میں پھر لوکل گورنر جنرل ہوتے تھے نا جی پاکستان کے بعد جی بھی. جی جی جی. ٹھیک ہے نا.
تو وہ ملکہ برطانیہ کے یا تاج برطانیہ کے نمائندہ کے طور پہ ایون قائد اعظم محمد علی جناح رحمۃ اللہ علیہ. اب 23 مارچ 1956 کو جب آئین آیا ہے تو ایک ڈاک ٹکٹ بھی میں نے آپ کو بھیجا ہے جس میں لکھا ہوا یوم جمہوریہ 1956 23 مارچ. ٹھیک ہے نا. وہ اسی پہلے سے تیاری تھی کہ جب 23 مارچ کو یہ نافذ ہوگا تو ساتھ ہی وہ ڈاک ٹکٹ بھی جاری ہوگا. ٹھیک ہے, وہ بھی اگر آپ درخواست بالکل دکھائیں گے. ٹھیک ہے نا. اس کے بعد آ گیا 57 میں یوم جمہوریہ منایا گیا, پہلا یوم جمہوریہ, اور چھٹی بھی تھی اس دن. ٹھیک ہے. پرانے جو کیلنڈرز ہیں ان پہ بھی یوم جمہوریہ لکھا ہوگا. ٹھیک ہے. پھر 1958 میں یوم جمہوریہ منایا گیا, 23 مارچ کو پھر چھٹی تھی. ٹھیک ہے. ٹھیک ہو گیا. پھر جناب اکتوبر 1958 میں لگ گیا ماشاء اللہ. ٹھیک ہے. اور پھر 23 مارچ آ رہی تھی 59 میں. اب کیونکہ 3 سال بڑا جشن ہوا ہے یوم جمہوریہ کا, تو اچانک ایک پریشانی لگ گئی کہ جناب کیا کریں. اب یوم جمہوریہ ایک دم اور ایک دم یوم ڈکٹیٹرشپ, یہ کیا کریں گے اب. تو جناب وہ سر جوڑ کے بیٹھے ہیں ہمارے ایوب خان کے جو قریبی لوگ تھے. تو انہوں نے قرارداد نکالی ہے, قرارداد لاہور جو ہے اس کو قرارداد پاکستان کا نام دیا انہوں نے, اور کہا جناب اس دن تو پاکستان کی بنیاد رکھی گئی تھی. اور پھر جناب وہ دنا دن یوم پاکستان. ٹھیک ہے نا. 10 سال ان کا دور رہا ہمارے ایوب خان کا. تو 10 سال میں اتنی وہ راسخ ہو گئی, پختہ ہو گئی ایک جھوٹ جو ہے. یہ بہت بڑی بات ہے کہ 23 مارچ 1940 یا 24 جو قرارداد پیش ہوئی اور 24 مارچ کو جو منظور ہوئی, یہ ایک بہت بڑا واقعہ تھا. بالکل پہلی دفعہ مسلم لیگ کے پلیٹ فارم سے اس طرح آزاد اور خود مختار ریاستوں کا مطالبہ آیا تھا. ٹھیک ہے نا. اس سے پہلے قطب الہ آباد اور یہ وہ تصور تھا نا ایک الگ ریاست کا, وہ تاج برطانیہ کے اندر رہتے ہوئے. ٹھیک ہے. زیادہ تر اندر رہتے ہوئے یا انڈیپینڈنٹ, ایک خود مختار ریاست جو تاج برطانیہ کے اندر ہی ہو. وہ بھی اس طرح مطالبہ نہیں تھا جیسے 1940 میں ہوتا. ٹھیک ہے. یہ بڑی بات ہے. پھر ایک افسوسناک ثانیہ بھی ہوا تھا 19 مارچ 1940 کو. خاکسار تحریک والے جو ہیں وہ پریڈ کر رہے تھے, 313 بندوں کا ایک دستہ تھا. انگریز نے فائرنگ کر دی, 20 بندے جو ہیں وہاں جا بحق ہو گئے. اب اس سے 3-4 دن بعد یعنی 22 مارچ کو آل انڈیا مسلم لیگ کا اجلاس تھا منٹو پارک میں, جسے اقبال پارک کہتے ہیں. تو قائد اعظم اس کی صدارت کر رہے تھے. تو وہاں اسٹیج پر جو بیٹھے ہوئے تھے وہ تھے سر سکندر حیات, وزیر اعلیٰ پنجاب. ٹھیک ہے. ٹھیک ہے نا. اور اردو اخبارات میں انہیں وزیر اعظم بھی لکھتے تھے اس وقت. تو وہ جناب وہ بیٹھے ہوئے تھے. اور حکومت پنجاب میں ان کی تھی, اور انہی کی حکومت کے انگریز جو افسران تھے انہوں نے اندھا دھند فائرنگ کر کے گھوڑے چڑھا دیے تھے. ان پہ وہ 20 بندے خاکسار جو تھے وہ شہید کروا دیے. تو وہاں جو لوگ تھے انہوں نے مطالبہ بار بار کیا اس بات پہ, اصرار کیا باقاعدہ. تو پھر ایک اور قرارداد قائد اعظم محمد علی جناح اور خاکسار جو تحریک تھی, بلکہ وہ کہتے ہیں کہ قائد اعظم محمد علی جناح پہ قاتلانہ حملہ بھی کوئی خاکسار تحریک والوں نے کیا تھا. تو وہ باقاعدہ ثانیہ خاکسار کے خلاف ایک مذمتی قرارداد بھی وہاں منظور ہوئی تھی. 2 قراردادیں منظور ہوئی تھی. ایک تو یہ ریاستوں والی جسے اب قرارداد پاکستان کہہ رہے ہیں, اور دوسری وہ خاکساروں کے ساتھ جو ظلم ہوا تھا. اور وزیر اعلیٰ صاحب اسٹیج پہ بیٹھے ہوئے تھے. ٹھیک ہے. اس اسٹیج پہ موجود تھے جس پر یہ قرارداد پڑھی گئی ثانیہ خاکسار والی. بالکل. اور وہ منظور بھی ہوئی. تو یہ اس طرح کی تاریخ ہے. تو وہ اب انہوں نے 23 مارچ کی جو بات کی ہے, شاید میں بیچ میں مس کر گیا ہوں, انہوں نے وہ ڈھونڈی قرارداد 23 مارچ کو پیش ہوئی تھی, تو جناب ایک نئی بنا لی وہ. اور یہاں ایک یہ سوچ کے آتے ہیں جو امر ہوتے ہیں کہ ہم تا حیات حکمران ہیں. انہوں نے سوچا ہوا تھا کہ شاید میں نے مرنے تک حکمران رہنا ہے. اور پھر انہوں نے جناب اس کو تاریخ کو بدلنے کے لیے وہاں باقاعدہ مینار پاکستان بنا دیا. وہ دلی میں کھڑا ہونا چاہیے تھا,
لاہور میں کھڑا کر دیا تاکہ کسی کو پتہ ہی نہیں چلے, ہمارے بچوں کو پتہ ہی نہیں کہ قرارداد کس دن پیش ہوئی تھی, کس دن پاس ہوئی. اور پھر جناب اس دن جب 59 میں یوم پاکستان کے نام سے اس کو منایا گیا, یوم جمہوریہ کو, کیونکہ جمہوریہ تو وہ چلے گئی تھی نا تیل لینے, ٹھیک ہے نا. ہاں جی. تو وہ پھر جو شبشبہ تھا لوگوں کو سمجھ آئے کہ یار اصل گل تو یہ کہہ رہے ہیں 3 مارچ چلی, اس کو کہتے ہیں تاریخ کا قتل. تاریخ کا قتل, ٹھیک ہے نا, پوری بات بتائیں یار ہمیں. بالکل. اب یہ 23 مارچ کو جو پاس ہوئی ہر کتاب میں لکھا ہوا ہے. ہاں جی بالکل. 23 مارچ کو پیش ہوئی تھی یار, 24 کو 22 23 24 3 دن کا وہ اجلاس تھا, اجلاس عام. بالکل. تو اس میں یہ کیسے وہ ایسی گڑبڑ کر سکتے ہیں. لیکن سر اب تو گزر چکا ہے تاریخ سے, وقت گزر چکا ہے, ٹھیک ہے بس ٹھیک ہے, لیکن یار یہ بتا دیا کریں. بالکل بتا دینا چاہیے, ٹھیک ہے بتا دیا کریں. ہم نے کون سا دن بدل دینا ہے. بالکل. یہ بتانا اس لیے مقصود ہے کہ یار ہسٹری کا صحیح, بالکل ٹھیک ہے نا. ہمارے کہنے سے بہت سارے لوگ ہو سکتا ہے یقین بھی نہ کریں, لیکن کیونکہ ہم دکھا رہے ہیں 2 چیزیں. بالکل ٹھیک ہے نا. ویسے تو ہم تھوڑی سی اور ریسرچ کریں تو بہت ساری چیزیں نکل سکتی ہیں, ٹھیک ہے, لیکن وہ پھر لوگوں کو منانا بھی مشکل کام ہے. لیکن سر بات آگے بڑھتے ہیں. مریم نواز 26 تاریخ کو گرفتار ہو رہی ہیں کہ نہیں؟ یار وہ 26 کو پیش ہو رہی ہیں, اور پی ڈی ایم پیپلز پارٹی کے علاوہ بہت سارے لوگ, ہر جماعت کا لیڈر ہوگا جی, اور ابھی تک بیل کا انہوں نے پروٹیکٹر بیل کی کل بات کی تھی, میں شاید نہیں لینے جا رہا جی. تو اب سوال یہ ہے کہ گرفتار ہوں گی یا نہیں ہوں گی. وہ رینجرز انہوں نے اندر تعینات کر دی, دفتر کے اندر, باہر نہیں, باہر پولیس چھوڑ کرے گا جی, اور اندر حفاظت کرے گی نیب کی مریم نواز سے رینجرز سے. یار یہ جو سینئر تجزیہ نگار ہیں نا, سیاسی سوجھ بوجھ صحیح مانو والے ہیں, وہ کہتے ہیں, اور میں بھی ان سے اتفاق کر رہا ہوں, ٹھیک ہے, اور تھوڑی سی انفارمیشن بھی اس میں پلس کریں گے, ہم ڈالیں گے, ٹھیک ہے. وہ یہ کہتے ہیں کہ پیپلز پارٹی جب الگ ہوئی ہے, پیپلز پارٹی کے پی ڈی ایم سے یا پی ڈی ایم میں غیر فعال ہونے سے ان کی مریم کی گرفتاری کا خطرہ ٹل گیا ہے. وہ کیسے؟ یہ وہ کہتے ہیں جناب وہ تو پلان تھا پرانا, 26 مارچ کو لانگ مارچ ہونا تھا جی, اور اس لانگ مارچ میں وہ مریم کو روکنا تھا انہوں نے کہ مریم نہ جائے, اور پلان یہ تھا کہ وہاں آئیں گی تو اچانک فوراً گرفتاری جاری ہونے کی خبر آئے گی, ٹھیک ہے, اور ان کو دھر لیا جائے گا. بالکل. 1500 کنال اراضی والے کیس, ٹھیک ہے, جس کی پہلے اگست میں بھی ہوئی تھی. لیکن وہ کہتے ہیں اب وہ لانگ مارچ اور اسلام آباد میں دھرنے اور فیض آباد میں دھرنے والی جو بات ہے وہ تو چلے گی آگے, بہت آگے. حکومت کو فوری طور پر ایسی کسی سخت ایجیٹیشن کا سامنا نہیں کرنا پڑے گا, تو وہ مریم کو گرفتار کر کے بلا وجہ اپنے اوپر ایک ایسی بات کیوں لیں گے, الزام کیوں لیں گے کہ جناب دیکھا نیب ان کا علاقہ ہے اور اس لیے گرفتار کر لیا, اور یہ وہ, اور ان کی گرفتاری سے جو رد عمل ہے ہو سکتا ہے وہ لانگ مارچ سے بھی زیادہ شدید ہو. بالکل, کیونکہ پی ڈی ایم کی 9 جماعتیں نون لیگ سمیت تو ایک پیج پہ ہے نا. بالکل. تو اب وہ یہ کہا جا رہا ہے کہ مریم نواز جائیں گی, بیان دیں گی, اور پرامن طریقے سے واپس آ جائیں گی, ٹھیک ہے, گرجیں برسیں گی, جاتے ہوئے بھی آتے ہوئے بھی, بلکہ پلان تو ان کا یہ آتے ہوئے گرجیں گی, واپسی پہنچیں گے, ٹھیک ہے نا, واپسی پہ. ہاں جی. اور اگر گرفتاری کا خدشہ ہوا تو جاتے ہوئے گرجی برس کے چلے جائیں گے, ٹھیک ہے. تو یہ ساری صورتحال ہے, اور کچھ لوگوں کا خیال ہے, کچھ اس طرح کی افواہیں پھیلائی جا رہی ہیں. مجھ تک بھی کسی دوست نے یہ کہا کہ جناب وہ شاید نیب والے جو ہیں وہ اپنا طلبی کا نوٹس واپس لے کے ان کو ایک سوال نامہ بھیج دیں. تو میرے دل کو یہ بات نہیں لگ رہی, ٹھیک ہے, کیونکہ اگر یہ کام کرتے ہیں وہ پھر تو ایک 2 چیزوں پہ مہر تصدیق ثبت ہو جاتی ہے. ایک یہ کہ یہ واقعتاً سمیش اسکواڈ ہے, ٹھیک ہے, کچلنے کے لیے رکھا ہوا اسٹیبلشمنٹ نے, ٹھیک ہے, اور دوسری یہ بات کہ یہ واقعتاً وہ بزدل ادارہ ہے, نہ مولانا کو طلب کر سکا ہے طلبی کا نوٹس کی خبر دے کے بعد میں کہا نہیں کوئی ہم نے بلایا نہیں مولانا کو, مولانا کے آؤتھن میں دسنا کہ میں صاحب لے تھا تھوڑا سا آپ میں لینا, اور مریم کو بھی طلب کر کے واپس
नोटिस लेने का मतलब ये होगा कि जब उन्होंने क्यों कहा कि हम पूरा वो रोड भर देंगे आवाम से, हर तरफ बंदा ही बंदा होगा और ताकत का मुकाबला ताकत से किया जाएगा, तो इसलिए ये डर गए नैब वाले। वो मेरा ख्याल है के अंदर खाते वो शायद पैगाम भी क्या थे कि बीबी ठंडे रहना गलबात होएगी ते हाँ बस सिर्फ वो सवालों के जवाब जो लेने ने ते वो गिरफ्तारी डाले कोई सीन नहीं है। ठीक है, ये कुछ चीज़ें हैं। और मेरा जो विज्ञान है और मेरी जो थोड़ी सी इंफॉर्मेशन है, क्योंकि ये ऐसी सूरत जिसमें लम्हा बे लम्हा ना सूरत बदलती रहती है। अभी तक उन्होंने ये फैसला किया है गिरफ्तार नहीं करना, और कल को कोई कह दे कि नहीं पढ़ो देख लांगे ऐसे संभाल लांगे आप पढ़ो, ठीक है ना। वैसे जिन्होंने ये कहना है वो तो खुद करंतना में है इस वक्त, ठीक है ना, लेकिन उनकी बात वैसे चलती नहीं है, कहीं पैगाम तो इनडायरेक्ट ही आता है, डायरेक्ट वो तो ठीक है, कुछ और लोग ही होते हैं जो कहते हैं पढ़ो, ठीक है बिल्कुल। तो वो अब वो जाएंगी। हाँ सर, वैसे आप क्योंकि सोशल मीडिया पे चलने वाली अफवाहों को वजन नहीं देते, लेकिन मैं वैसे अपने व्यूवर्स को बताने लगा हूँ। क्या चल रहा है? एक तो अफवाह ये चल रही है कि जी मौलाना साहब जो गए थे परसों मुलाकात करने, वो नवाज शरीफ साहब ने कहा कि जाएं ताकि तासुर मिले कि जिस तरह आप नैब के आगे डट जाते हैं, आप हमारे पीछे खड़े हो, हम भी डट जाएंगे। ये बात ठीक है। अच्छा, और दूसरी अफवाह ये चल रही है, वो मौलाना साहब से जो टूटने वाले लोग हैं JUIF के हाफिज हुसैन अहमद वगैरह, उन्होंने इल्ज़ाम लगाया है कि मौलाना साहब ने उस दिन पैसे पकड़े वहाँ जाकर रेवंड में सभा। बकवास, ये तो चले ये तो बकवास है। सीधा सीधा वहाँ पैसे पकड़े, वो क्या मौलाना जेब में ऐसे मुट्ठी में बंद करके डाले थे उन्होंने, और भी 100 अरब रुपया। यार ये अहम करने वाला कैसे 100 अरब रुपया किस चीज़ में लेके गए, किस चीज़ में, किस अकाउंट में गया, यार इंतहाई अहम करना बात है। ये बात ठीक है कि मौलाना को पैगाम दिया गया था और हमने ये कहा था बिल्कुल, वो अजहार यकजहती के लिए PDM कोई सेकेंडरी चीज़ है, बिल्कुल वो दूसरी चीज़। और वहाँ दूसरी बात ये है, एक ये बात चल रही है कि वहाँ तहरीके अदम एतमाद की बात हुई मौलाना और मरियम के दरमियान, पंजाब में तहरीके अदम लाएँ और परवेज़ लाही को भी मान ले या कर ले, तो मरियम ने कहा कि हमजा क्यों नहीं होगा वज़ीर आला। अच्छा, ठीक है ना, ठीक है। और इस पर कुछ लोग ये कह के हमजा पे जोर दिया गया, ये वही हमजा ने बड़ी खुशी का इज़हार किया। अंदर की रिपोर्ट ये है कि हमजा ने दिलचस्पी ही ज़ाहिर नहीं की, ठीक है, वज़ारत आला के लिए दिलचस्पी ही ज़ाहिर नहीं की, ठीक है। उनसे जब कहा गया तो मौलाना ने कहा, जब मरियम ने कहा कि हमजा क्यों ना होवे वज़ीर आला, साडा हमजा क्यों ना होवे, और मौलाना ने ताइदी निगाहों से हमजा की तरफ देखा तो हमजा ने बड़ी बेदिली से कहा जी ठीक है ना, ठीक है। और वो जो लोग हैं, बल्कि मौलाना के ज़राए से ही ये बात मैं कर रहा हूँ, ठीक है, तो मौलाना ने ये कहा किसी से कि भाई वो हम देने तो कोई दिलचस्पी नहीं, क्यों कहती है, ठीक है, बिल्कुल ठीक है ना, बिल्कुल। हाँ, ये बात ठीक है कि मौलाना गए अज़हार यकजहती के लिए थे, और उससे पहले उनका पैगाम भी आया था, ठीक है मियां साहब, ओके ठीक हो गया। सर आपकी इन्फॉर्मेशन पे शक नहीं किया जा सकता। आपने 2 दिन पहले कहा था कि वो जरदारी साहब डर के जेल जाने से, रात राणा सनाउल्लाह ने Jio TV पे बैठ के वही बातें सेम करनी कि जरदारी साहब ने कहा जी हाँ, ये हमने 2-3 दिन पहले बात की थी, बल्कि आपने थंबनेल उसका बनाया था कि जेल जाने से नवाज शरीफ डरता है, कौन डरता है, जरदारी। हाँ, जरदारी साहब ने कहा है, जो उसकी कहते हैं रिकॉर्डिंग भी मौजूद है, बिल्कुल, कि मैं कमज़ोर आदमी हूँ, मेरा एक ही बेटा है, इस तरह की बातें नहीं लड़ सकता, कि मैं नहीं लड़ सकता इस तरह, एक तो सारे इकट्ठे होकर फिर जेल जुल जाइए, यही बात हमने की थी, यही राणा सनाउल्लाह ने की है। राणा सनाउल्लाह हमें सुन के तो नहीं बात करेगा, हमने उनसे सुन के बात कर रहे थे। हाँ, ये बात ठीक है, डन हो गया। सर आगे बढ़ते हैं, हमारे कुछ सब्सक्राइबर्स के सवाल भी हैं। अमजद साले साहब हैं, उन्होंने कहा जी मुल्तान में आमों के दरख्तों का कत्ले आम हो रहा है, इस पर मुतल्लिका महकमों की तवज्जो दिलवाएं। यार ये जो है ना कत्लेआम वाली बात, ये DHA को मलूम कर रहे हैं लोग, लान तान कर रहे हैं, बिल्कुल बिल्कुल। लेकिन वो आप ही मुझे बता रहे थे कि BBC की कोई रिपोर्ट है, उन्होंने लोगों से पता किया, हाँ जी, उन्होंने तो वहाँ तो कोई और हाउसिंग स्कीम है, हाँ जी, सिटी हाउसिंग, ये जो वीडियोस चल रहे हैं उसके हवाले से उन्होंने बात की है, ये वीडियो कि सिटी हाउसिंग या सिटी हाउसिंग ना लाने डरता क्यों, नहीं मलिक रियाज रिश्तेदारी है, मलिक रियाज के दामाद की, डरता तू पैसे लेना। सर वो मेजर आमिर वहाँ पे, फिर आमिर साहब के नाम से पहले मेजर लगता है, फिर क्या है यार, फिर अच्छा ठीक है, ठीक है। असल में ये जो है ना, कहते हैं कि 90,000 दरख्त आम के काट दिए गए जी, और ट्रालियाँ जा रही हैं और ये वो जा रहे हैं। वो गूगल अर्थ में रिसर्च की है हमारे एक दोस्त ने, गूगल अर्थ यार वो हाँ जी बिल्कुल ना कि साल पहले वहाँ क्या नक्शा था और आज क्या है, बिल्कुल।
6,000 एकड़ बहुत जगह होती है। 6,000 एकड़ पे जो बागात हैं जी आम के और दीगर जो भी बागात, हाँ जी, वो 2013 से मार्च 2020 तक सफाया वो उनका हो चुका है। ठीक 7 सालों में 6,000 एकड़। 6,000 एकड़ और वो बनते हैं 5 लाख से जायद दरख्त, 90,000 नहीं है, 5 लाख से जायद दरख्त बनते हैं। अब ये कानून तो ये है कि जो ग्रीन लैंड्स है ना जी और ख़ास तौर पे ऐसी अराजी जिसपे बाग लगा हुआ है, दरख्त लगे हुए हैं, जंगल है, हाँ जी बिल्कुल वहाँ हाउसिंग कॉलोनी नहीं बन सकती। अब वहाँ DHA भी बन रहे हैं, बिल्कुल ये हाउसिंग कॉलोनीज भी बन रही हैं और धड़ाधड़ रगड़ा निकाली जा रहे हैं। वो आम शाम पता नहीं कहाँ गए और कहाँ नहीं गए। वो ये तरीका वारदात इनका ये होता है, जब वो गिरदावरी होती है ना, लिखा जाता है कि जनाब फलां नंबर किला नंबर फलां एकड़ नंबर फलां मरबा नंबर फलां, जी वहाँ जो खेत नंबर 1 है, हाँ जी किला नंबर 1 कहते हैं, किला नंबर 1 जो है उसमें बाग है, ठीक है, या मकई की फसल है या गंदम की फसल है, वो ठीक है। ऐसे गिरदावरी, ये गिरदावरी चेंज करवा लेते हैं ओके, कानून से बचने के लिए। कुछ नहीं। गिरदावरी में बाग शो नहीं होता, ओके पिछली तारीख में वो गड़बड़ कर जाते हैं। बिल्कुल एक तो ये है, आपने देखा हो कि जौहर टाउन में जाएंगे ना आप, तो वहाँ एक गांव छोटे छोटे 2-3 आपको जी, नजर आएंगे, यहाँ दरख्त है, बाग है छोटे छोटे, ठीक है, वो एक्वायर नहीं कर सके थे वो गिरदावरी की उस वजह से। कानून के तहत। और फिर दूसरे डॉक्टर परवेज हसन रिपोर्ट है एक, ठीक है, कमीशन रिपोर्ट, जब ये नहर लाहौर वाली है ना जो जी, कनाल जी जी जलो तक जी जी यहाँ से जाती है ठोकर से, ठोकर से बिल्कुल इसकी तस्हीह का जो प्रोजेक्ट शुरू होता है ना, तो सुप्रीम कोर्ट ने रोक दिया, एग्जैक्टली बिल्कुल दरख्त नहीं काट सकते हाँ आप। जी ये जेल रोड है, इसका जब सिग्नल फ्री जी कॉरिडोर बनाने का मसला बना था, उस वक्त भी वो स्टे हो गया था, दरख्त नहीं काट सकते। तो फिर वो नहीं मुबशिर हसन, मेरे ख्याल वो डॉक्टर मुबशिर डॉक्टर मुबशिर हसन, हसन। सॉरी मैं थोड़ा मिक्स कर रहा हूँ, उनमें से एक, ठीक है ना, मेरे ख्याल डॉक्टर परवेज हसन ही थे, मेरा ख्याल है। ठीक उनकी है। रिपोर्ट है, उन्होंने कहा था जनाब ये तस्हीह ज़रूरी है, लेकिन फिर LDO कहते एक दरख्त आपने देखा था कि बड़ी मशीनों के साथ बड़े बड़े दरख्त जड़ों समेत दूसरी जगह मुंतकिल किए गए थे, और एक अगर कोई दरख्त काटना ज़रूरी था तो उसके लिए उन्होंने कहा था कि 2 दरख्त मुतबादिल एक की जगह मुतबादिल लगाए जाएंगे। तो वहाँ तो लाखों एकड़ जो है वो हज़ारों 6,000 एकड़ 6,000 एकड़ मलियामेट कर दिया। यानी कि पिछले साल मार्च हाँ जी। तक, अब तो उससे भी ज़्यादा हो हाँ, गया। सर इमरान खान साहब ने शुरू किया था ना मिलियन ट्री मंसूबा, बिलियन ट्री, हाँ। आधा मिलियन तो खा के बजाय बढ़ाने के वो कम कर बस ऐसे ही यार, बस अल्लाह बड़ा सितम बहरहाल। सर एक और सब्सक्राइबर है हमारे तैयब मुमताज़ साहब कनाडा से, उन्होंने कहा जी जो पाकिस्तान में प्राइवेट वैक्सीन इंपोर्ट हो रही है और वफाकी काबीना ने उसकी कीमत 8400 रुपये मुकर्रर की है फी डोज, तो पाकिस्तान में कितने फीसद लोग इतने पैसे देके वैक्सीन लगवा सकते हैं? यार पैसे लेने लोग लगाने वाली बात तो बाद में है ना, पहले तो जो अब लग रही है ना सरकारी सतह पे, वो फ्री लग रही है, ठीक है, ठीक है ना, पूरी दुनिया में फ्री लग रही है, इंडिया में, हत्ता कि इंडिया में भी फ्री लग रही है, ऑस्ट्रेलिया, अमेरिका, कनाडा, न्यूजीलैंड, बरतानिया। तो हमारे एक दोस्त ने वो किया है, राब्ते करके उसने मुझे बताया ठीक है, कि ऐसे हो गए। लेकिन जो हमारी ये प्राइवेट 2 फर्में हैं उनको इजाज़त दी है, एक दी है इंडिया को, सॉरी चाइना से मंगवाने की, एक को दी है वहाँ से रशिया से। अब जो रशिया वाली है उसकी $10 फी खुराक, यानी एक शॉट की कीमत $10 है, ठीक है, और 2 लगते हैं, यानी कि $20 में वो लगना है, तो उसकी कीमत बनती है पाकिस्तानी रुपयों में 3100, ठीक है बिल्कुल, और भारत में वो 730 रुपये का एक और 730 रुपये का दूसरा, यानी 1500 से नीचे वो खुराक लगेगी बिल्कुल, जो उनका है रशिया वाली वैक्सीन। और पाकिस्तान में वो उन्होंने कहा है कि जनाब आप 8500 तक बेच सकते हैं। डबल। पहली बात तो यह है कि 3100 और 3162 होनी चाहिए कीमत, अगर डबल भी करना है, अगर डबल भी करनी है तो उसमें इन्होंने 8500 कर दे जनाब, उसमें कोई इनके अपने ही होंगे, ठीक है ना। वो क्या नाम है उसका, बरतानिया जो रशिया की है, स्पुतनिक, हाँ स्पुतनिक। अच्छा, वो आपको ये नाम सुना तो नहीं लग रहा? बिल्कुल, वो एक खलाई मिशन भी था, खलाई मिशन था पहला जो मसनूई सियारा गया था ना, बिल्कुल, रशिया ने भेजा 1957 में, हाँ जी, वो उसका नाम लिया, बिल्कुल, वो था। हाँ, कई लोग इसको स्पुतनिक पढ़ रहे हैं, हाँ वो जी। टी वहाँ से आपको वो ते की आवाज़ देते हैं,
स्पुतनिक, ठीक है ना। और ये कहते हैं कि कोरोना की सबसे अच्छी दुनिया में वैक्सीन है। इन्होंने कई मुल्कों को टेक्नोलॉजी भी दी है उसकी, ठीक है, तुर्की को दे दी है, ठीक है, और जो रशियन साबक रियासतें हैं, हाँ जी, उनको भी वो टेक्नोलॉजी उन्होंने दे दी है, लेकिन हमें वो एक्सपोर्ट करेंगे, हम तो करेंगे हमारे साथ, और इंडिया वाले भी करेंगे, ठीक है ना। तो सर एक बड़ा अहम मामला है, लेकिन उससे पहले हमारे एक व्यूअर हैं इश्तियाक खान साहब, उनका एक कमेंट है वो मैं आपको सुनाना चाह रहा हूँ। उन्होंने कहा जी चौधरी साहब आपके प्रोग्राम का ऐसा नशा लग गया है कि पिछली जुमेरात मेरे पित्ते का ऑपरेशन था, मैं रात 9 बजे होश में आया मगर रात 11 बजे आपका प्रोग्राम देख कर सोया। सर उनकी मोहब्बत है, बहुत शुक्रिया, वो हमें थोड़ा सा पसंद देते हैं, बिल्कुल, ठीक है ना। तो अल्लाह ताला उनको सेहत दे, ठीक है, तंदुरुस्ती दे, अल्लाह ताला सारे सुनने वालों को दे। सर तो वो एक बड़ा अहम मामला है, लेकिन मिनट रह गए 2 पीछे। ये पाकिस्तान इंडिया के बॉर्डर पे अमन अच्छा, हाँ यार वो जो ना मैं बता देता हूँ, वो ब्लूमबर्ग की रिपोर्ट है, ठीक कल है, मैंने ट्वीट भी किया था इस, बिल्कुल, ठीक है ना। और ब्लूमबर्ग ये कहता है, ब्लूमबर्ग की जो रिपोर्ट है वो ये कहती है कि जो पीस रोड मैप है ना भारत और पाकिस्तान का, उसमें जो राइल्स हैं यूएई के, उन्होंने किरदार अदा किया है। अचानक वो आपको पता है कि इनके वो हॉटलाइन पे भी राब्ते हो गए, फिर हमारे जनरल साहब ने भी खिताब में कह दिया कि माजी को दफन करके आगे बढ़े और वहाँ कुछ करें कश्मीर में। हाँ जी, और फिर वो जो शंघाई तावन तंजीम है उसकी मशकें भी पाकिस्तान में शुरू होने वाली, उसमें भी भारत की उसमें हाँ जी, वो दहशतगर्दी के खिलाफ है मशकें, लेकिन वो है तो फौजी मशकें हैं, उसमें वो आ जाएंगे। और वो कहते हैं कि जो अब्दुल्ला बिन अल नहान है वज़ीर खारजा, उनका बड़ा किरदार है, उनको भी समझाया कि भाई को लड़ी जा रहे हो, आपस में तजारत की जरूरत करो। और सवाल तो वैसे ये पैदा होता है कि हमारे गए थे चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ वहाँ, हाँ जी, कतर में भी गए, वहाँ भी गए, बिल्कुल याद भी करेगा, परसों की बात, ठीक है ना। तो अब ये इख्तियार तो हुकूमत का है, तो चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ अगर किस तरह की बात कर रहे हैं वहाँ पे अमन की, तो ये भी एक सवाल तो है। 1 पेज नहीं 1 पेज तो यार फिर भी इख्तियार जिसके जी इस्तेमाल कर रहे हैं ना, 1 पेज पे भी हैं, ठीक है ना। मैं और आप एक 1 पेज पे हैं, सबको पता है कि जनाब शहीद और नौशेरवा एक ही हैं, लेकिन जो आपके इख्तियार है वो मैं तो इस्तेमाल नहीं कर सकता ना, ठीक है ना। मेरा हाल आप खत्म कर दीजिए। तो वो भाई वो इस तरह का सवाल। और दूसरा सवाल ये अहम है जी कि क्या हमने जो कश्मीर की मौजूदा सूरत हाल है, हमने तो जो 1948 से लगे हुए हैं, 3 जंगें कर ली हैं, बल्कि 4 कर ली हैं, कारगिल को भी मिला लें, और अभी भी हालात आपको पता है वो लाइन ऑफ कंट्रोल में तो मामला चलते रहते हैं। वजह तनाज़ा जो है वो तो हमेशा कश्मीरी बिल्कुल रहा है ना, तो इसका मतलब कश्मीर पे अगर वो कोई तनाज़ा रहा नहीं, यही बातें तो माजी में होती रही हैं, जो सियासी हुकूमतें वो कहती रही हैं कि जनाब वो, बल्कि जरदारी साहब के दौर में तो वहाँ ईरान से एक पाइपलाइन भी जानी थी, ठीक है ना, जिसमें बाद में अमरीकी दबाव पे रुक गया था काम, बिल्कुल। तो नवाज शरीफ भी ये कहता रहा कि जनाब तजारत और तल्लुकात कश्मीर वाला जो मसला, मुशर्रफ उसके लिए तो बाकायदा अल-ऐलान ये कह दिया था कि कश्मीर वाले इशू को एक साइड पर रख के हम दूसरे मामला में आगे जाते हैं, कश्मीर पे बात होती रहेगी। तो अब उन्होंने तो कश्मीर का वो सबूत ही हो गया है, हाँ जी। तो अब ये जो हो रहा है, तो क्या इससे ये समझे कि कश्मीर पे हमने समझौता कर लिया हमारी हुकूमत ने? ये बस एक बात है, ठीक है, दुख वाली, कि कश्मीरी जो हमेशा हमारी तरफ भी बेचारे देखते रहे, हाँ जी, ठीक है ना। तो उनको भी चाहिए था यार, अब चलो इस पे बहुत खतरनाक बातें हो जाएंगी, चलिए दोबारा करेंगे बात, ठीक है ना, ठीक है। आपने सुन ली तमाम मामलात पे चौधरी साहब की राय, आपकी क्या राय है कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। आपसे मुलाकात होगी अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।